नमस्कार कलिंग भारत को आपको स्वागत। आम सागर अच्छा विशिष्ट सांबादिक राजनीति विशेषज्ञ श्रीराम दास सार। बर्तमान चर्चार विषय ईरान युद्ध उपर मोर किसी प्रश्न आपको बर्तमान जो युद्ध लगी ईरान सहित आ सहित अमेरिकार भूमिका कौन? ए युद्ध प्रत्यक्ष भाव अमेरिका लड़ुची ईरान विरुद्ध। इस्राएल और अमेरिका उभय परस्पर शत्रु राष्ट्र, किंतु 1979 मसीहा जो इस्लामिक रिवोल्यूशन आसला ईरान को ता पूर्व अमेरिका ता पूर्व इस्राएल ईरान रो संपर्क बहुत बढ़िया संपर्क थिला। ईरान रो सब लोक माने जाउथले कॉन्सर्ट सुनिबा को सिनेमा देखिया को इस्राएल को राति रे फेरी आसुतले एभली संपर्क थिला। 1979 रे जेतेबेले ईरान रे आसला रिवोल्यूशन इस्लामिक रिवोल्यूशन से समय रे तापर पर इस्लामिक कंट्री हो गला ईरान। तो नेचुरली से काफिर को देश हो गला कि इस्राएल। तो गोटे रिलीजियस फाइट इनसाइड रहा। ता छड़ा मुस्लिम वर्ल्ड रो जे किए हम खलीफा किए हम मुख्य तापे गोटे भितर जो फाइट चलला से फाइट सिया सुनी को भितर थिला। से फाइट चला समस्त सियाकर शत्रु भी इस्राएल सुनिकर शत्रु भी इस्राएल। कहीं ना कुरान रे अच्छी बनी इस्राएल माने बड़ गोटे भूखंड इस्राएल। इस्राएल गोटे एमती जगह जो जेरुजेलम रे चारिटा धर्मर से मिलन है। जेरुजेलम ताको क्रिश्चियन कहते ये आमर पवित्र जगह, इस्लाम लोक मैंने कहते ये आमर पवित्र जगह एवं यहूदी माने कहते आमर पवित्र जगह। अन्य माने जो माने रहिले अन्य रिलीजियस लोक से भी कहते पर्सियान माने से भी कहते ये आमर जगह। तो से जो जगार मस्क अच्छी से मस्क नहीं कि गंडगोल आरंभ हो तार मालिकाना नहीं गंडगोल आरंभ हो। जो रिसेंटली गोटे कनसर्ट चलता बेले कनसर्ट अर्थ हूँ गोटे गीत उत्सव संगीत उत्सव चलता बेले सेठी आसिक जो मुजाहिदीन माने हजिबुल्ला माने से माने आसी पशिक प्रवेश करी जो थिले महिला शिशु अन्य मान को लेकिन हत्या कले तापर कन्फ्रंटेशन आरंभ हो वार। बर्तमान वार अमेरिका इस्राएल एवं ईरान को भीतर लड़ा जाउची। भविष्य में हुए तो आगे चाइना साउथ कोरिया रशिया ईरान पक्ष नहीं पारती। यही युद्ध रे विश्व बहुत देश अड़ोसी पड़ोसी अच्छा भूमिका कौन आ भारतर भूमिका कौन रही? पाखापाखि भारतर 80 लाख लोक विदेश रे बास करती से रेस्क्यू करने भारत सरकार कौन पदक्षेप नौकरी मन में केते भय थी जो आंतरिक गोपन परिचय संपर्क लोक मैंने भारत बास करती मन में भय सृष्टि। भारत समेत यूरोप अनेक राष्ट्र कही सारी आगुरी नागरिक मैंने से देश छाड़ दिखाँ। कारण मोदी जी भारत प्रधानमंत्री 2 दिन तले इस्राएल थे। इस्राएल सहित भारत किसी संधि है, सामरिक संधि है, व्यवसायिक संधि है, कृषि उपर संधि है, तापर वार आरंभ है। वार लाइक सिचुएशन थी से भारतर भूमिका सब रोचे। प्रधानमंत्री कहते ये युद्धर समय नुह बुद्धंर समय। तार अर्थ हूँ बुद्धंर कौन सब नीति बुद्धंर नीति हूँ शांति। से कि हुए तो भारत गोटे रोल एमती नहीं पारे ईरान और इस्राएल अमेरिका भी सहित ये शांति केमती हम कि युद्ध जो आरंभ है आज आउ काली भितर किए शांति बसवे ना बैठक बसवे। तथापि युद्ध चली बेले ट्रैक टू डिप्लोमेसी ओपन थाए एवं ट्रैक टू डिप्लोमेसी थ्रू रे उभय युद्ध लड़ुवा देश संपर्क में था। यदि यहाँ ईरान और अमेरिकार ट्रैक टू डिप्लोमेसी ठीक थी ईरान इस्राएल थी कहीं भाई पार्नी अमेरिका और ईरान थी कहीं आ पूर्व 4 थर ओमान रे जो मीटिंग होती विभिन्न प्रकार शर्त अमेरिका रखी ईरान रखी कि शर्त जेहेतु ग्रहण होगा ना युद्ध को ले। तो आ गोटे कथा देख ईरान बर्तमान कौन करला इस्लामिक कंट्री जी अच्छे जो जो जगह अमेरिकार मिलिटारी बेस अच्छी मन करा यूएई रे अच्छी तेहरान बाहरीन रे अच्छी
ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ସେଠି, ଜୋର୍ଡାନରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଅଛି ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି କିଏ? ଇରାକରେ ବି ଅଛି, ତାପରେ ଇରାନ ଆଟାକ୍ କରିଛି। ଇରାନ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇରାନ ଏତେ ପାନିକ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସେଇ ସୁନି କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉ ସୁନି କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ଯେ ତମେ ଆମେରିକାକୁ କୁହ ସେ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ତାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଡରି ଯାଇଥିବା ଲୋକର ଏ ହେଉଛି କାମ। ଇରାନ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଡରି ଯାଇଛି। ଇରାନ ଡରି ଯାଇଥିବାରୁ ତା ନିଜର ଇସଲାମିକ ବ୍ରଦର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଇସଲାମିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ, ଓପେକରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ଆଗରୁ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ୟୁଏଇ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ସେ କିଏ? ହୁତି କିଏ? ହୁତି ହେଉଛନ୍ତି ଇରାନର ପ୍ରକ୍ସି। ଇରାନ ତିଆରି କରିଛି ହୁତି, ହିଜବୁଲ୍ଲା, ଏ ସବୁ ଯାକ ଯେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛି ଇରାନ, ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ସିଆ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତମେ ଆମେରିକାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଟାକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଇରାନର ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି, ଇରାନର ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ରାଜଶାହୀ ଫେରି ଆସୁ। ଇରାନରେ 1979ରେ ଯୋଉ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖୋମେନି ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି କିଏ ଥିଲେ? ସେଠି ରାଜା ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମିହିର ରିଜା ପହଲଭି। ଆର୍ଯ୍ୟ ମିହିର ଶବ୍ଦ ଲାଗେ ଇରାନର ମୁସଲିମ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଲାଗେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମିହିର। କାହିଁକି ଲାଗେ? ଇରାନଟା ଆଗରୁ ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ପର୍ସିଆ। ପର୍ସିଆ ନାଁଟା ଇରାନ ଯୋଉ କରାଗଲା, ଆର୍ୟାନା, ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜାଗା, ଆର୍ୟାନାରୁ ଇରାନ ହେଲା। ଏବଂ ଇରାନ ମୁଁ ଯାଇଛି 2001ରେ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଇରାନ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲି। ତେହରାନର ଇସ୍ତିକ୍ଲାଲ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଇରାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ, ତେହରାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିବାକୁ, ଇରାନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିବାକୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇରାନର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଡାଇହାର୍ଡ ମୁସଲିମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇସଲାମ ଯୋଉ ସେମାନେ ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବୁର୍ଖା ବା ଏମାନେ ଦାଢ଼ି ଆଉ ପଗଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଭୟ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି। କାରଣ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଇସଲାମରେ ଏକ୍ସ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଇଛି। ଗୁଗଲ ଚେକ୍ କରି ଦେଖ, ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି। ଏକ୍ସ ମୁସଲିମ ମାନେ ଇସଲାମକୁ ଛାଡୁଥିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଇସଲାମ ଗୋଟେ ଇରାନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି। ଇରାନଟା ନଟ୍ ଏ ରିଜିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବି 8 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଏକ୍ସ ମୁସଲିମ ହେଇଗଲେ। ତ ଇରାନ ଇଜ ଏ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇରାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସଲାମିକ ଲ, ଇସଲାମିକ ଶାସନ ଅଛି, କୋରାନ ଆଉ ହଦିସ ଅନୁସାରେ ଶାସନ ହଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ରିଜା ପହଲଭିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ତାକୁ କିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ନେପାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ରାଜା ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଇ ଶାସନ ଯାଉ। ନେପାଳରେ ଯେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଷ୍ପକମଲ ଦହାଲ, ଯୋଉ ସିପିଆଇଏମ୍, ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଥମ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲେ, ତା ସହିତ ନେପାଳ କଂଗ୍ରେସ ରହିଲା ଏବଂ ନେପାଳରେ ଯାହା ହେଲା ଜେଏନଜେଡିର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ନେପାଳ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ରଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଫେରନ୍ତୁ, ସେମିତି ଇରାନର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେଜା ପହଲଭି ଫେରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସଲାମିକ ୱାର୍ଲଡରେ ଇଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଭାରି ଜୋରରେ ଟଣାଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଖଳିଫା ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ କେମିତି ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଇରାନ ୱାର ରହୁଛି, ତାପରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆଟାକ୍ କରି କହିବେ ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ରାଜାକୁ ରଖିବୁନି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବ, ପ୍ରଜାଶାସନ ହବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଆଜି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଛି। ପାଖାପାଖି କେତେ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଆଶଙ୍କା ତ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଥିଲା, ତ ଭାରତ ସରକାର ବି କହିଥିଲେ ଆପଣ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫେରି ଆସିଛି ତାର କିଛି ଖବର ଅଛି? ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ ଆଗରୁ ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୋଉ ଯୋଉ ୱାର ଜୋନରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଫସିଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର, ଆଗରୁ ୟୁଏ ସମୟ ମାନେ ୟୁପିଏ ସମୟରେ ଏତେ ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ଯୋଉଠି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଫସିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଭାରତର ସେନାବାହିନୀ ଯିବ,
भारत डिप्लोमाट माने जिबे भारत सब प्रकार बल प्रयोग करू तार नागरिक मान को आने पे तेणु ये वार जोन भितर बर्तमान जो इंडियन सिटीजन मैंने फसी उद्धार करने दायित्व भारत मु भावुची नरेंद्र मोदी सरकार उद्धार कर दिए ଜାତିସଂଘର ଭୂମିକା କଣ ରହିଛି? ଜାତିସଂଘ ଏ ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କି ନା ନାହିଁ, ନା ଜାତିସଂଘ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ଜାତିସଂଘ ଅଛି, ଜାତିସଂଘ ଗୋଟେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାତିସଂଘ ଗୋଟେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପଇସା ପାଇଁ। ସେଠି ଯୋଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ଲର୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମିଶନ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପଇସା କିଏ ଦରମା ଦେଉଛି? ବେଶୀଭାଗ ଆମେରିକା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେରିକା ଯାହା କହେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ଭଏସ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଜାତିସଂଘ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜାତିସଂଘ କେବଳ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବ, କହିବ ଏଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଆମେରିକା କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏହା କରୁଛି। ବଟ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସବୁବେଳେ ଜାତିସଂଘର ଭୂମିକା କିଛି ଆଦୌ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜକୁ ନିଜର ଜିତ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେଣି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଇରାନ ପ୍ରାୟ 400ରୁ 500 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିସାରିଲାଣି କାହା ଉପରେ ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଆଇରନ ଡୋମ୍ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ସେଟା ବହୁତ ତାଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ S-400 ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ତାକୁ ଦେଇଛି। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ। ବଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଘାଇଲା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଥମେ ଘାଇଲା ହବ, ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ଇରାନର ବହୁତ ଦୁର୍ଗତି ହବ। କାରଣ ଏକରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ କେହି କ୍ରୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲାଣି ଯେ ଆମେ ରାଜାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ। ତିନିରେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ଦବିଗଲାଣି। ଚାରିରେ ଲୋକମାନେ 1979ରୁ 2026 ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଇସଲାମିକ ଶାସନରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ହୁଏତ ଏମିତି ଶୁଣାଯିବ ଯେ ମୋସାଦ ଯେ ୱାର୍ଲଡର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି CIA KGB ର ଭଳିଆ, ଏ CIA KGB ର କିଛି ମୋସାଦ ଆଗରେ ନୁହଁ। ମୋସାଦ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା। ହୁଏତ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିପାରୁ ଯେ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖୋମିନି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ କେବଳ କରିପାରିବ ଇସ୍ରାଏଲ। ଯଦି ଏଟା ହୁଏ ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶୁଣାଯିବ ଯେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆମେରିକା ଯୋଉ ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ ରାଜା ହବ, ତେଲ ରଜା, ସେ ତେଲ ରଜା ହେଇଯିବ। এই ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେଶ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବା ପାଇଁ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର। ବହୁତ ଥର ଟ୍ରମ୍ପ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କେମିତି ରହୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କେମିତି ରହୁ, ରହିପାରିଲେ ହେଇପାରିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁକି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଢୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପାୱାର ଦରକାର, ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ଟୁ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟ୍ରାକ୍ ଟୁ ଡିପ୍ଲୋମାସି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ଭାରତ କରୁଥାଇପାରେ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲର ରେଟ୍ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ତେଲର ରେଟ୍ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମାନେ ତେଲର ରେଟ୍ ବଢ଼େ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ମନେ କରାଯାଉ ଅଏଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ସେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଇରାକ, ଇରାନ ଆଉ UAE, ବାହାରିନ, ଓମାନ, ଜୋର୍ଡାନ, ଏମାନେ ଅଏଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏଠି ଯଦି ୱାର ଲାଗି ରହିଲା, ରେଡ୍ ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ୱାର ଲାଗି ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଯଦି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହେଲା, ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହରମୁଜ ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରଣାଳୀ ତାର ଯଦି ହେଇଯିବ, ସୁଏଜ କେନାଲ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ହରମୁଜ କି ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅଏଲ ଆସିପାରିବନି, କଣ୍ଟେନର୍ସ ଆସିପାରିବନି ଇଣ୍ଡିଆ, କଣ୍ଟେନର୍ସ ଆସିପାରିବନି ଚାଇନା, କଣ୍ଟେନର୍ସ ଆସିପାରିବନି ୟୁରୋପ, କଣ୍ଟେନର୍ସ ଯାଇପାରିବନି ଆମେରିକା, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବଢିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନର କିଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କି କମ୍ୟୁନିକେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି? କିଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି, କାରଣ 2 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ
ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ୱାର ହଉଛି, ୱାର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରୁରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇହବ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫରେନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ? ୱାର ଜୋନ୍କୁ ଆସିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ। ତେଣୁ ଆସିହବ। ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ାଣ ସବୁଆଡ଼େ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଇନି, ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ରହିବ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଫସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଭାରତର ମିଲିଟାରୀ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯିବ ଏବଂ ସେ ଉଡ଼ିକି ଯିବ, ତେହରାନରେ ଓହ୍ଲେଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ଆସିବ। ତେଲ ଉଡ଼ିକି ଯିବ, ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ଧରିକି ଆସିବ। ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା। ଆଗାମୀ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଭାବୁଛି ଯେ 15 ଦିନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, କାରଣ ଇରାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଇରାନ ଅବସ୍ଥା ନରମିଯିବ। ତା ତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାଲୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଗିବ ଚାଲିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଖ ପାଖ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଛି ଇରାନ, ସେ ଡରି ଯାଇକି କରୁଛି, ଆତଙ୍କିତ ହେଇକି କରୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ 8-10 ଜାଗାରେ ଶତ୍ରୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେ କିଛି ନ ପାଇଲେ ଆଖି ବୁଜି ଟେକା ଧରିକି ଫୋପାଡ଼ିବ, ବାଁ ଡାଁ ହେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବ। ୱିକ୍ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇକି ଟେକା ପକେଇବ, ସେ ସେଠି ପକଉଛି। ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, ଡିଜିଟାଲ ଆକ୍ରମଣ କି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ସାଇବର ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଏବଂ ସାଇବରରେ ୱାରଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର। ସାଇବର ୱାର, ଡ୍ରୋନ୍ ୱାର, ତାପରେ ଏଠି Digital war। ଏଠି ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ ଅଛି, ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲିଙ୍କରେ ୱାର ହଉଛି ନା। ଆମର ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର 2 ଇଣ୍ଡିଆ କଲା, ଆମର ସାଟେଲାଇଟର ରୋଲ ତା ଦେହରେ ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ହାର୍ଡେଲ କରୁଥିଲେ ଡିଜିଟାଲ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ ଥିଲା। ସାଇବର ଆର୍ମି ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏବେ ସାଇବର ଆର୍ମି ଅଛନ୍ତି। ଆଗେ ସାଇବର ଆର୍ମି ମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ବେଳେ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସାଇବର ଆର୍ମି ସମ୍ମିଳନ ହେଲା। ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? କି କଥା? ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଦୂର ସତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଡ୍ରୋନ୍ ଆଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅଲରେଡି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ କହିସାରିଲେଣି, ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଛି ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଛି। ଟମ୍ ହକ୍ ମିସାଇଲ ଆମେରିକାର ଯାଇକି ତେହରାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଅଲରେଡି ସ୍ଥିତି କ୍ଲିୟର। ଆଉ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ହେଟ୍, ଧାର୍ମିକ ଘୃଣା। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର କୋରାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଇହୁଦିଜ ଆର୍ ନନ୍ ବିଲିଭର୍ସ, କାଫେର। ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କାଫେର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାଫେର, ବୌଦ୍ଧ ମାନେ କାଫେର, ଶିଖ ମାନେ କାଫେର, ଜୈନ ମାନେ କାଫେର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉମାନେ ନଟ୍ ବିଲିଭିଂ ଇନ୍ ଇସଲାମ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ କାଫେର। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ସେଠି 79 ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପରେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା? ଇରାନକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଇରାନ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇସଲାମ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇରାନ, ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇରାନ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ପାକିସ୍ତାନ, ପ୍ରଥମେ ଇସଲାମ। ଏଠି ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ନୁହଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରି, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମର ଲେଖାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେରିକା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, USA, UK, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବର୍ମା, ନେପାଳ, ଏଠାରେ ଧର୍ମ ନାଁ ଜଣାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ନେପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ହିନ୍ଦୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇରାନ, ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ପାକିସ୍ତାନ। କୋରାନ ଆଉ ହଦିସ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଇନ କୋରାନ ଅନୁଯାୟୀ ହବ, ସେଠି କୋରାନରେ କାଫେର ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି କାଫେର, ଇସ୍ରାଏଲ ହେଲା କାଫେର। ତେଣୁ ଏବେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିହାଦ ଚାଲିଛି। ଇରାନ ଭାବୁଛି ଆମେ ଜିହାଦ ଲଢୁଛୁ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସିଆ ଥିଲା, ଇଭେନ୍ 78ରେ ଥିଲା, 77ରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି? ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ, ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅତୀତରେ ଭାରତର ଇତିହାସ କହୁଛି
ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ଫସିଛନ୍ତି ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଶୁଣାଉଛି ପାଖାପାଖି 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ତାକୁ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ମିଡ୍ ଇଷ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇନି, ଯାଇନି। କେବଳ ଇରାନରୁ ଆଣିବା ଆଉ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆଣିବା। ମାନେ ମନରେ ଭୟ ଆସୁନି ଯୋଉ କାଳେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ ବୋଲି? ଭୟ ନୁହଁ, ଭୟ ରହି ମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାଲେ ନା, ଖାଲି ଗୋଟେ ମିଛ ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଲେ ନା, ବହୁତ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କାଲକୁଲେସନ ହୁଏ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର ଚାଲିଛି, ଏ ୱାର ଏ ଯୋଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଛି କାହିଁକି ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କରୁଛି? ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେବ, ସେମାନେ ଆମେରିକାକୁ କହିବେ ୱାର ବନ୍ଦ କର, ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହିବେ ୱାର ବନ୍ଦ କର, ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହିବେ ଭାଇ ତମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କର। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ମାରୁଛି। ସେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାଗରିକ ବି ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଦେଶର ନାଗରିକ କଣ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ? ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯୋଉ ରୋଜଗାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହବ, କ୍ଷତି କଣ ହବ, ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? କି କଥା, ଯୁଦ୍ଧ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ରହିଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିନଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆଉ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ଜାଣିନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ମରିବେ, ଏତେ 80 ସୈନ୍ୟ ମରିବେ। 62ରେ କଣ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜାଣିନଥିଲା ମୁଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କହି ଭାଇ ଭାଇ ଚାଇନା ହିନ୍ଦୀ ଭାଇ ଭାଇ କହୁଛି, ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଆମ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସୁଇଟର ନାହିଁ, ନେପାଳରେ ଯାଇ ସେ ଲଢିବେ, ସେ ମରିବେ ବି? କଣ 71 ୱାରରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡିଭାଇଡ କରିବି ବାଂଲାଦେଶକୁ, ଲୋକ ଆମର କିଛି ମରିବେ? ତାଙ୍କର ତ 90,000 ସୋଲଜର ସରେଣ୍ଡର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ସୋଲଜର ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ମରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଉଭୟ ପରି କ୍ଷତି ହବ ନା, ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି? ଏ କଥାଟା କେବଳ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ମାଷ୍ଟର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖିଦେବ। ଯୁଦ୍ଧ ହବା ଏକ ଭାରି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ନ ହବା ଉଚିତ, ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ସତ କହିବା ଉଚିତ, ୟାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଝୁଙ୍କ, ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର, ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଜୁନୁନ, ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଜିତ। ତେଣୁ ତା ତଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଫାଇଦା, ଧର୍ମଗତ ଫାଇଦା, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ତେଲ, ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି। ଲିଡରସିପ, ମୁଁ ଇସଲାମ ୱାର୍ଲଡର ଖଲିଫତ, ସେ କହିବ ନାହିଁ, ଆମେରିକା କହିବ ଆଇ ଆମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ଯୋଉଠି ଯେତେ ତେଲ ଅଛି ତାର ସବୁ ରାଜା ମୁଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ବାଲି ରଜା, ଗୋଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ହଉଛି ତେଲ ରଜା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଅହଙ୍କାର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଏ ବିଷୟ ଯୋଉମାନେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆମ ଭାରତରେ ସୀମିତ, ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସୀମିତ, ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। କୋଉଠି ଅଛ ତମେ? ଇଣ୍ଡୋନେସିଆଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି, ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କେବେ ଯାଇଛ? ଯାଇଛି। କଣ ଦେଖିଲ? ବାଲିରେ କଣ ଦେଖିଲ? କାମ୍ବୋଡିଆ ଯାଇଛ? କାମ୍ବୋଡିଆରେ ରାମାୟଣ ପଢା ହଉଛି, ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ପଢା ହଉଛି, ଚାଇନାରେ ଅଛି ରାମାୟଣ, ଏବଂ ରାମଙ୍କ ସମୟର ସମକାଳୀନ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ନେପାଳରେ ଅଛି, ସବୁଆଡେ ଅଛି। ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାହାରିଛି 8,000 ବର୍ଷ ତଳରୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ବାହାରିଛି, ରାମାୟଣ ଚିତ୍ର ଅଛି। ମେକ୍ସିକୋକୁ ଯାଅ, ମେକ୍ସିକୋର ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ଦେଖ, ମେକ୍ସିକୋ ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ପୁରା ହନୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର, ରାମଙ୍କ ଚିତ୍ର, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଛି। କୋଉଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ତେଣୁ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଚମନଲାଲ, ହିନ୍ଦୁ ଆମେରିକା। କଣ କହିଲି? ହିନ୍ଦୁ ଆମେରିକା। କିଏ ଲେଖିଛି? ଚମନଲାଲ। ତାକୁ ପଢ, ଚିତ୍ର ସହିତ ଦେଇଛି, ଜାଣିପାରିବ ରାମାୟଣ କୋଉଠି।
गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में होगा जो आपके लोअर साइड को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरी बैड साइड को ऊपर लाए। जो भी उसने कहा है, जो भी उसने मेरे साथ किया है, तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट अलाउ दिस मैन टू डू दिस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में हो